ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस दे विचों p की बनेगा x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, q की बनेगा -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਆਇਓਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਇਜ਼ ਅ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੋਲਵ ਇਟਸ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਵਾਲੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ y। ਔਰੇ y ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ y। ਤੇ ਫਿਰ y ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ। वही सेम चीज, एक डेरिवेटिव कितना, इंडेक्स ड्रॉप हो गया, ये पावर रूल लग गया n x दी पावर n माइनस, ये y डबल डैश दी वैल्यू ये वाली। ठीक है जी, समझ आ गई गल। हुन की करना है, ये दो टर्म्स है, एक x स्क्वायर है एक +1 है। पहला ये सारे समीशन ਨੂੰ x स्क्वायर ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देना, you will get this, check it। क्योंकि x दी पावर 2 है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लस हो जाएगी ना x दी पावर 2, means it will be x raised to power n। ठीक है, आगे कोई फर्क नहीं पैना, आगे as it is n -1 c है। फिर 1 है जेड़ा, ਇਹਨੂੰ मल्टीप्लाई करो इस सारी टर्म नाल, ਤਾਂ ਆ ਵਾਲਾ समीशन आ जाएगा। ओके, +1 ਇਹਦਾ मतलब 1 टाइम्स ये लिखता ये सारा। इसी तरह x ਨੂੰ अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ वाली टर्म की बन जाएगी x raised to power n -1 c, x ਨਾਲ मल्टीप्लाई ਕੀਤਾ x raised to power। ओके, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। समझ आई हर एक टर्म? एनीवन? यस सर। ओके, चलिए आगे फिर। ठीक है जी बेटा, सारे नु चलो नेक्स्ट टर्म देखो की कितना है। पिछली टर्म नु ऑब्जर्व करो पहले तो, इन्हां दे समीशंस। ए वाला समीशन स्टार्ट होना है किथों, 2 तो, x स्क्वायर तो। ए वाला स्टार्ट होएगा x रेज़ टू पावर 0, क्योंकि 2 है तो n -2। ए वाला समीशन स्टार्ट होएगा 1 तो, और ए वाला समीशन स्टार्ट होएगा 0। ठीक है जी, क्लियर है सारे? ठीक है, तो ਇਹਦਾ मतलब मैक्सिमम की है 2 है ना, तो ਇਹਦਾ मतलब आ वाला समीशन, आ वाला, ये तीनों समीशंस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ x स्क्वायर तो पहला वाली ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स है वो बाहर ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ठीक है, इस समीशन चो दो टर्म्स बाहर कटांगे, एक x रेज़ टू पावर 0 वाली, एक x रेज़ टू पावर 1 वाली। इस समीशन चो सिर्फ एक टर्म बाहर कटांगे x रेज़ टू पावर 1 वाली, और इस समीशन चो दो टर्म्स बाहर कटांगे x रेज़ टू पावर 0 ते x रेज़ टू पावर 1। गल क्लियर है जी सारे? तो ए वाला समीशन एज इट इज रहूगा। इस समीशन चो दो टर्म्स कटनी है, तो केड़े-केड़े इंडेक्स वाली कटनी है दो टर्म्स बाहर, n = 2 पुट करके, n = 3 पुट करके। तो अगले पेज के ऊपर आ वाला समीशन हो जाएगा किथों स्टार्ट, 4। ठीक है बेटा, ते 2 वाली टर्म जे इस पुट करोगे की बनेगी, x n = 2 जे पुट करोगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2c2 यही बनेगी। ਤੇ ਜੇ n = 3 पुट करोगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ बनेगा, 6x। नजर आ रहा है बेटा सारे ਨੂੰ जो नीचे लिखा मैं, 6 x ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਏਗਾ c3, c3x, 6c3x। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ n = 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ, that is c1x। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ n = 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ n = 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ। तो आ वाली टर्म्स चारों दी चारों एक्स्ट्रा टर्म्स है, ये अगले पेज पे आ देखो, पहले नंबर पे आही लिखिया। ठीक है बेटा, समझ आया सारे ने? ये वाला स्टेप देख लो बेटा, इसमें कोई डाउट है तो पहला। एनीवन? रिप्लाई विद यस और नो? समझ आ गया? यस सर। और बेटा बाकी जने की दसो, समझ आ रही है? एक मिनट लिए अनम्यूट कर लो। यस सर। यस सर। ओके बेटा, ये टर्म्स क्लियर है सारियां? ओके,
ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੋਂ 2 ਇੰਡੈਕਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 1 ਇੰਡੈਕਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਇੰਡੈਕਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਮੈਥਡ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੀਸ਼ਨ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਟਰਮਸ ਦਾ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਆਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਸਮੀਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਇੱਕ x ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ x ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ n ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆ ਉਰੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ k ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਚ n ਕੀ ਪੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ k, ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ n - 2, a ਪੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ k, ਉਰੇ n ਹੈ ਤਾਂ a k ਪੁੱਟ, ਇਹ n ਹੈ ਇਹ k ਪੁੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ हैं ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ k = 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ठीक है जी, समझ आ गई गल सारे? ठीक है बेटा, k = 2 तो स्टार्ट करना। तो हम Yes, sir. रिप्लेस करो हुन जो जो आप सपोज किया k = n ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ठीक है, पहले समीशन चो। दूसरे समीशन चो k ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ n - 2, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ n ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ k + 2। ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, n ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ k + 2। ठीक है, ਤੇ c k + 2 ਬਣ ਗਿਆ। सिमिलरली पूरे k = n करना है, ये एज इट इज एम ही आ गया, पूरे भी k = n करना है, c k ਤੇ x⁻⁴ k। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਆਪਸ, ਆ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है बेटा। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ, ਪੂਰੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮਾਈਨਸ नहीं आऊगा, ये माइनस नहीं आना, ये एम ही है, 2c2 - c2 + 6c। ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ck ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਹੈ ਨਾ ck ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਦੋ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ck ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ, ck ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ck जब कॉमन करोगे, देखो इन्हें ओपन करो, की बनेगा k² - k प्लस k -1। समझ आ गया सारे? ck कॉमन कितना है, तीन टर्म्स तो ck कॉमन आ गया, -k + k कट गया, यू विल गेट k² - 1। k² - 1 दे फैक्टर बना ले, k + 1 * k - 1। ठीक है जी, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ck + 2। पूरे तक देखो बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अपनी बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਚ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਰਹੋਗੇ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਟਿਪੀਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ टाइम भी ज्यादा लगूगा, पेपर च बार बार सारियां टर्म्स लिखनियां पैंदियां, ਉਹਦੇ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ। ठीक है, so that's why I am recommending this method। बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ठीक है बेटा, चलो ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 by 1, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ 0, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ, 2c2 - c0। ਫਿਰ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਔਰ ਇਸ k ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ 0 ਕਰਤੀ, ਇਹ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਕਰਤਾ, और ये ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ 0।
ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਂ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਗਈ, C2 is C0/2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CK+2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ K+1 ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ CK+2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਫਿਰ, ਇਹ CK+2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, K-1 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ K+2। ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਾਈਨਸ ਇੱਧਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਤਾ, 1 - K ਕਰਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ K+2, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਮੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 2 ਤੋਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ K 2 3 4 5 ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਆ ਐਂਡ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ K ਨੂੰ ਉਰੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਆਹੀ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ C4 ਤੇ K ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ C2 ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ K ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ C2 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, C0/2 ਪੁੱਟ ਕਰ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 2 × 4 ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, K ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 3। ਜੇ K ਨੂੰ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆਏਗੀ C5, K ਨੂੰ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ C3, ਬਟ C3 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ 0, ਇਹ 0 ਆਏਗਾ, 3 ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, C3 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ 0, so that's why C5 is also 0। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਿਰ K ਨੂੰ 4 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ C6, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ C4 ਆਇਆ, C4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ C0, ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 2 × 4 6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ C7 ਕਰੋਗੇ ਉਹ 0 ਆਏਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ऑड इंडेक्स वाले ਤੁਹਾਡੇ 0 ਆਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ C3 0 ਹੋ ਗਿਆ, C5 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, C7 C9 ਸਾਰੇ 0 ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਜਾਂ 5 ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਟਰਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ C2, C4 ਆ ਗਈ, C6 ਆ ਗਈ, 3 ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1-2 ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ 10 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 1-2 ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। C8 ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, C8 ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, C9 C10, C9 ਦਾ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ, C10 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਰੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ 2 × 4, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 × 4 ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, 2² × 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, 2 4 6 ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ 2 ਦੀ ਕਿਊਬ, 6 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਰੇ ਆ ਦੇਖੋ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ 24, ਇਹ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਲਿਖਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਮੀਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਸੋ ਔਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ y ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ n0 to infinity Cn xn, ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, C0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ C0 ਆਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ C0 ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆ C0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ ਆ ਲਿਖਤਾ। C3 0 ਸੀਗਾ, C4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ C0 ਸੀਗੀ, C0 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੀ ਆ ਲਿਖਤਾ। C5 0 ਹੈ, C6 ਆ ਪਿਆ, ठीक है, दिस इज C6 एंड दिस इज C7 0 है, ये C8 आ गया, ठीक है, इस तरह है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਿਊਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ C0 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਲੇ C1 ਦੇ। C1 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਰਮ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ C3 C5 ਸਾਰੇ 0 ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਆ x। that's why y2x is x and y1x is x। ਇਹਨੂੰ ਸਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, समझ आ गया क्वेश्चन बेटा उन सारे? माइक अनम्यूट कर लो बेटा, अगर कोई क्वेरी है तो पूछो। एनीवन? इसकी रिकॉर्डिंग मैं पा दूंगा क्लासरूम दे विच। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਇਹ, ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ बाद में कोई डाउट रेज ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ओके सर। ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਅਬਾਊਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਯਾਨੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ, नाउ इट इज अबाउट x इक्वल टू 2। समझ आ रही है गल? तो p की वैल्यू की है, अगेन चेक करो, p इज x - 1 ओनली। ये हर एक क्वेश्चन च ना ये वाला स्टेप जरूर ऐड कर लो, p ते q फाइंड करने वाला। तो फिर तुसी लिख देना है p and q are defined at x equal to 2, therefore 2 is a ordinary point। ये स्टेप हर एक क्वेश्चन से ऐड करना है। पॉइंट जिदे अबाउट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ क्वेश्चन सॉल्व ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस सर। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਬਾਊਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਬਾਊਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਬਾਊਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰੋ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜੇ 2 ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। बट वी आर डूइंग अ थिंग कि ਅਸੀਂ x - 2 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ u ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, cn un। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਇਆ u ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ x - 2 ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ x - 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ x - 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਰਿਕਮੈਂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਮੈਥਡ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ x - 2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ u ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਟੂ x - 2। ठीक है बेटा, सो दैट्स वाई पहला स्टेप ही मैं की लिखा, लेट x - 2 इक्वल टू u। ਇਹਦਾ मतलब x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ, u + 2। समझ आ गई गल बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ? एनीवन? यस सर। ठीक है, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਚ y ਡੈਸ਼ ਜੇ ਲਿਖਿਆ, y ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ dy/dx, ਤੇ y ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਹੈਗਾ d2y/dx। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਹੀ ਕਰਤੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, u ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ u ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, dy/du, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ d2y/du ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, u ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਸਾਡੇ dy/du ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ d2y/du ਸਕੁਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ u + 2 ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ du/dx 1 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਇਹਦਾ ਕਰੋਗੇ,
ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ dy by dx ਤਾਂ ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ dy by du into du by dx ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ du by dx ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1 ਤਾਂ dy by dx ਸਿੰਪਲੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਓਨਲੀ dy by du ठीक है बेटा तो आगे तो डायरेक्टली वो याद रखो कि dy by dx ਨੂੰ dy by du लिख लेना करके दिखाना हर एक क्वेश्चन ये स्टेप करके दिखा दो बट चलो ठीक है हाँ इस तरह ये रहेगा हमेशा तो सेकंड डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਇਆ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ dy by dx of dy by du अगेन चेन रूल लगाता dy du into du by dx du by dx की हो गया अपना 1 अगेन तो मूरे आही बचे साडे कोल और a बन गया d2y by du तो कहने का मतलब कोई ज्यादा सोचने वाली गल नहीं है सिंपली dy by dx लिखा जाऊगा dy by du तो d2y by dx स्क्वायर की लिखा जाएगा d2y by du कुछ नहीं फर्क नहीं आऊगी डेरिवेटिव ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਵੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦਿਖੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ u + 2 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ x ਆ ਉਹਦੀ ਥਾਵੇਂ u + 2 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਇਹ x ਹੈ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ u + 2 ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ x ਆ ਉਹਨੂੰ u + 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ y ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਬਟ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x और a हैगा विद रिस्पेक्ट टू u बट क्योंकि वैल्यू में कोई फर्क नहीं पिया dy by dx इक्वल टू dy by du ही आ गया ते d2y by dx स्क्वायर बराबर d2y by du स्क्वायर ही आ गया तो हुन आ इक्वेशन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बस ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ u ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ तो सिर्फ तुसी u ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ u ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ u ਨੂੰ ਕਿਸ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ x ਮਾਈਨਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ u ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ x ਮਾਈਨਸ 2 ਲਿਖੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ठीक है बेटा समझ आ गई गल सारे हाँ जी माइक अनम्यूट करके बोलो बेटा समझ आ गई यस सर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕੁਐਸਚਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੇ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਟ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ cos x ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos x ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos x ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੱਲਾ x ਦੇਤਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ y ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ y ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ y ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ cos x ਦੀ ਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ This is the expansion of cos x. समझ आई गल पता है ना सारे ते y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ cn x ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮੀਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੇ k ਨੂੰ 2 n ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ठीक है ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਖੋਲੋਗੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਆ ਨਾ c0 c1x ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਜੇ c0 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ 1 ਨਾਲ ਤਾਂ ਆ ਪਲੱਸ c0 ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਹੈ ਨਾ ਤੇ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6c3 ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ c1 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ 1 ਨਾਲ फिर इसी तरह x स्क्वायर ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ x ਕਿਊਬ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਸ 3-4 ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ x ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ
कांस्टेंट टर्म ਨੂੰ ਤਾਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟ x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ 6c3 c1 ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 1 ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 समझ आई जे इक्वल टू 0 है फिर तो सारे ही 0 करने हैं इससे तो 0 ही है ना तो सारे 0 ही करांगे बट जे इधर जे कुछ होर होवे तो ओदा कोएफिशिएंट चक ले हुन x स्क्वायर दा फिर 0 ही होना सी क्योंकि इधर x स्क्वायर है नहीं जे x स्क्वायर भी हुंदा सपोज एवें फिर इहनु इक्वेट टू 2 कर लेना जो x स्क्वायर दा कोएफिशिएंट जे इक्वल टू 0 है फिर तो सारे ही 0 करने हैं इससे तो 0 ही है ना तो सारे 0 ही करांगे बट जे इधर जे कुछ होर होवे तो ओदा कोएफिशिएंट चक ले ਹੁਣ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਿਰ 0 ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ x ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ x ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਟੂ 2 ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ